गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स सकार गुरुत्वपूर्ण खबर आपण स्वागत मुझे तो फ्रेंड्स प्रत्येक दिन भली बहुत गुड़ी पछा पछा खबर सहित जहाँकि पीएम किसान कालिया योजना ठू आरंभ कर राशन कार्ड ई श्रम कार्ड बड़ बड़ घोषणा यह खबर भितर रही तेणु आपण मैंने 2 मिनिट अधिक समय दे ए वीडियो को निश्चित शेष पर्यंत देखंतु कारण आज वीडियो देखापी आपको कौन न्यूज पेपर किंबा खबर कागज देखा पड़ोनी से चलतु भाई मैंने बेसी डेरी नक भिडियो उपरे नजर पकईबा तेबे नजर पकईबा पूर्व जदि आम चैनल प्रथम आसी भिडियो देखुं तेबे आम चैनल को सब्सक्राइब कर पाखे घंटी चिन्ह को दबे ऑल नोटिफिकेशन को दबे दिंतु कारण आम जिते बेले भी भिडियो छाड़ू आपण पाखे पहुँचब सर्वप्रथमे नंबर 1 राज्य में भत्ता प्रसंग को नहीं विरोधी दल नेता विस्फोरक बयान विरोधी दलर नेता नवीन पट्टनायक भत्ता प्रसंग को नहीं राज्य सरकार को टार्गेट करिसेंती से तांकर सोशल मीडिया एक्स अकाउंट रे पोस्ट कर लिखिं जे राज्यर शासक दल तांकर प्रतिश्रुति अनुसार मधुबाबू पेंशन योजनार भत्ताधारी को 3000 टंका 3500 टंका भत्ता पर्यंत देवा नहीं प्रतिश्रुति देथिले किंतु घोषणा अनुसार यह पालन करा जाउ नाही। यह समस्त भत्ताधारी एक प्रकार छलना करा नवीन पट्टनायक कहते सेहीपरि एही योजना वयस्क भिन्नक्षम विधवा तथा निराश्रय मानक सामिल करा किंतु एही बजार रे 80 वर्षरु अधिक एवं 80% अधिक भिन्नक्षम मानक एही योजना रे सामिल करा एथिरे नवीन पट्टनायक कहिबार कथा रक्षा न करिबाकू किंबा कहिथिबा कथार रक्षा न करिबारु राज्य सरकार को घेरिचंती केवल एतिकी नहे से आहरी कहते जे बीजेडी ताहार प्रति पंचायत रे 16 अगस्त बीजेडी जनजागरण अभियान आरंभ करने को जाउछि। परवर्ती खबर ओडिशा रे 5 लाख अधिक अनुप्रवेशकारी ओडिशा उपकूल रे केते बांग्लादेशी अनुप्रवेशकारी लुचि रहिचंती संपर्क रे राज्य गुइंदा विभाग निकट में तथ्य अच्छी कि बोली प्रश्न उठुची। आज को 21 वर्ष तले राज्य में बांग्लादेशी संपर्क सर्भे कर 7611 जन को चिन्हट कर विधिबद्ध सर्भे होई नथिबारु एही संख्या 5 लाख को अधिक बोली कहुଯାଇଛି। तेबे राज्य सरकार घर घर किंबा घर घर सर्भे कर संख्या को नहीं स्पष्ट चित्र सामना आसवा सहित अपराधिक कार्यकलाप लिप्त अनुप्रवेशकारी को सीमा पार करने दिगरे पदक्षेप नि वरिष्ठ पुलिस अधिकारी माने मत रखिंट। परवर्ती खबर 5 वर्ष पर ओडिशा रे केही रहिबेनी भूमिहीन एवं बासहीन राज्य में आगामी 5 वर्ष पर केही रहिबेनी भूमिहीन एवं बासहीन ग्रामांचल रे पट्टा नथिबा हिताधिकारी गरीबों को 4 डिसमिल लेखाएं जमी पट्टा प्रदान करा सेहीपरि सरकारी जमी रे दीर्घ दिन धरी रहितिबा हिताधिकारी मानकु मध्य 4 डिसमिल लेखाएं जमी दियाजिबो एने गणमाध्यम को सूचना दैछंती राजस्व मंत्री सुरेश पूजाहारी। परवर्ती खबर आसिला पुणी पक्का हर को नहीं पुणी एक बड़ खबर पुणी पूर्व बीजेडी सरकार उपरे दोष लदिले मंत्री तत्कालीन बीजेडी सरकार योग्य हिताधिकारी तालिका न देवारो घर खंडे पाइलेनी लोके पूर्व सदरकारी बेपारुआ काम जो 6,57,945 पक्का घर फेरी जाइथिबा विभागीय मंत्री रवि नायक सूचना दैछंती। विधानसभा बीजेपी विधायक मानस दत्त प्रश्न रे उत्तर रखी पंचायतराज मंत्री रवि नायक कहते 2016 रु 2024 भितर तत्कालीन सरकार योग्य हिताधिकारी तालिका देनाहांती। परवर्ती खबर आसिला पुणी पीएम किसान योजना को नहीं बहुत बड़ खुशी खबर एबी आसिला पुणी पीएम किसान योजना को नहीं बहुत बड़ खुशी खबर पुणी यथाशीघ्र ही योजना माध्यम परवर्ती किस्ती टंका समस्त योग्य चाषी खाता मिलवा जाऊँगी जहाँकि अलरेडी ए बजेट टंका व्यवहार हो सारी जहाँकि आपण बहुत बड़ खुशी खबर से आम आपण को अनुरोध करें यथाशीघ्र आपण केवाईसी फुलफिल कर रखी था जेकोसी मुहूर्त सरकार पीएम किसान योजनार परवर्ती किस्ती टंका स्थानांतर करिपारंती बोली एबे मीडिया रिपोर्ट रे चर्चा होईचे जहाँकि जेकोसी तारीख रे आपण को टंका मिल जाय पारिबे सेति पे
ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ କି ଆପଣମାନେ ଆମ ସହ ସଦା ସର୍ବଦା ଯୋଡ଼ି ହୋଇ ରହିଥାନ୍ତୁ, କାହିଁକି ନା ଯେଉଁଦିନ ସରକାର ଟଙ୍କା ଦେବାଟା ଘୋଷଣା କରିବେ ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମ ଏଇ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣେଇଦେବୁ। ତାକୁ ଦେଖି ଆପଣମାନେ କନଫର୍ମ ହୋଇଯିବେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ସମସ୍ତ ଖାଉଟିଙ୍କ ପାଇଁ ଆସିଲା ଏବେ ବଡ଼ ଖବର। ଆସନ୍ତା କିଛି ଦିନ ଭିତରେ ଚିନିର ସର୍ବନିମ୍ନ ସହାୟକ ମୂଲ୍ୟ MSP ବୃଦ୍ଧି ଉପରେ ସରକାର ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇପାରନ୍ତି। କେନ୍ଦ୍ର ଖାଦ୍ୟ ସଚିବ ସଞ୍ଜୀବ ଚୋପ୍ରା ଏନେଇ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ଅଲ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ସୁଗର ଟ୍ରେଡ୍ ଆସୋସିଏସନ୍ର ଏକ ସମ୍ମିଳନୀରେ ସେ କହିଛନ୍ତି MSP ପ୍ରସ୍ତାବ ଉପରେ ଆଲୋଚନା କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଏ ଦିଗରେ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଇପାରେ ବୋଲି ସେ ସୂଚନା ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ଆଖୁ ଚାଷୀଙ୍କୁ ଦିଆଯାଉଥିବା ଉଚିତ ଏବଂ ଲାଭକାରୀ ମୂଲ୍ୟ FRPର ବାର୍ଷିକ ବୃଦ୍ଧି ସତ୍ତ୍ୱେ 2019 ପରଠାରୁ ଚିନିର MSP କିଲୋଗ୍ରାମ ପ୍ରତି 31 ଟଙ୍କା ରହିଆସିଛି। ନ୍ୟାସନାଲ୍ ଫେଡେରେସନ୍ ଅଫ୍ କୋଅପରେଟିଭ୍ ଚିନି କାରଖାନାର ସମେତ ଶିଳ୍ପ ସଂସ୍ଥାଗୁଡ଼ିକରେ ଉତ୍ପାଦନ ଖର୍ଚ୍ଚ ବଢ଼ିଥିବା ବେଳେ ମିଲ୍‌ଗୁଡ଼ିକରେ କାର୍ଯ୍ୟ ପରିଚାଳନା କରିବାର ସହାୟକ କରିବାକୁ MSP କିଲୋଗ୍ରାମ ପ୍ରତି ଅତି କମ୍‌ରେ 42 ଟଙ୍କା ବୃଦ୍ଧି କରିବାକୁ ସରକାରଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଆସିଲା ପୁଣି କାଳିଆ ଯୋଜନାକୁ ନେଇ ବହୁତ ବଡ଼ ଖୁସି ଖବର। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ତାଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକାଳର ପ୍ରଥମ ବଜେଟ୍ ଉପସ୍ଥାପନା କରିଥିଲେ। ଚଳିତ ବଜେଟ୍ ମୋଟ 2,65,000 କୋଟି ଟଙ୍କା ରହିଥିଲା। ଏନେଇ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ପୂର୍ବ ସରକାର ସମୟରେ ପ୍ରଚଳିତ କାଳିଆ ଯୋଜନା ନାମ ଏବେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କିଷାନ ଯୋଜନା ଢାଞ୍ଚାରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କିଷାନ ଯୋଜନା ପ୍ରଚଳନ କରିଛନ୍ତି। ଚଳିତ ବଜେଟ୍‌ରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କିଷାନ ଯୋଜନା କିମ୍ବା କାଳିଆ ଯୋଜନା ପାଇଁ 1,935 କୋଟି ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟବରାଦ କରିଛନ୍ତି, ଯାହାକି ଯଥାଶୀଘ୍ର ଏହି ଯୋଜନାକୁ ନେଇ ଟଙ୍କା ମିଳିବାଟା ଯଥେଷ୍ଟ ଭାବରେ କିମ୍ବା 100% ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ସହ ଟଙ୍କା ମିଳିବା ନେଇ ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଏବେ ବିଶେଷ ସୂତ୍ରରୁ ଜଣାପଡ଼ୁଛି ଯଥାଶୀଘ୍ର ଏହି ଯୋଜନା ମାଧ୍ୟମରେ ଯେକୌଣସି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ସରକାର ଟଙ୍କା ଦେବାଟା ସୂଚନା ରହିଛି। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ କି ଆପଣମାନେ ଆମ ସହ ସଦା ସର୍ବଦା ଯୋଡ଼ି ହୋଇ ରହିଥାନ୍ତୁ, କାହିଁକି ନା ଯେଉଁଦିନ ସରକାର ଟଙ୍କା ଦେବାଟା ଘୋଷଣା କରିବେ ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମ ଏହି ଚ୍ୟାନେଲ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣେଇଦେବୁ। ତାକୁ ଦେଖି ଆପଣମାନେ କନଫର୍ମ ହୋଇଯିବେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଆସିଲା ପୁଣି ଟଙ୍କା ନେଣଦେଣକୁ ନେଇ ପୁଣି ଏକ ବଡ଼ ଖବର। ଭାରତରେ ସେଭିଂ ଆକାଉଣ୍ଟ ଖୋଲିବା ପାଇଁ କୌଣସି କଟକଣା ନଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ ଅଧିକାଂଶ ଲୋକ ଏହି ଖାତାରେ ନିଜର ଅର୍ଥକୁ ରଖିଥାନ୍ତି। ସେଭିଂ ଖାତାରେ ନିଜ ଉପାର୍ଜିତ ଅର୍ଥକୁ ରଖିଲେ ତାହା ସୁରକ୍ଷିତ ରହିଥାଏ। ଏହି ଜମା ଅର୍ଥ ଉପରେ ବ୍ୟାଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ସୁଧ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥାଏ। ବିନା ପ୍ୟାନ୍ କାର୍ଡରେ ଜଣେ ଅନିୟମିତ ନଗଦ ଜମାକାରୀ ଏକ ଆକାଉଣ୍ଟରୁ 2.50 ଲକ୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅର୍ଥ ଜମା କରିପାରିବେ। ଆଜିର ସମୟରେ ଦେଶରେ ଯୁବକ, ମହିଳା, ଶିଶୁ ଏବଂ ବୟସ୍କଙ୍କ ନାମରେ ସେଭିଂ ଆକାଉଣ୍ଟ ରହିଛି। ତେବେ ସେଭିଂ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ଅର୍ଥ ଜମା କରିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଏକ ସୀମା ରହିଥାଏ। ଏହି ସୀମାକୁ ଅଧିକ ଅର୍ଥ ଜମା ରଖିଲେ ତାହା ଜଣେ ଗ୍ରାହକଙ୍କ ପାଇଁ ସମସ୍ୟା କାରଣ ପାଲଟିଥାଏ। ତେଣୁ ଏନେଇ ନିକଟରେ ଆୟକର ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ସେଭିଂ ଆକାଉଣ୍ଟ ସମ୍ବନ୍ଧରେ କିଛି ନିୟମାବଳୀ ଜାରି କରାଯାଇଛି। ଏଣିକି 50,000ରୁ ଅଧିକ ଜମା କଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ନିଜର ପ୍ୟାନ୍ ପ୍ରଦାନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ପ୍ରତିଦିନ 1 ଲକ୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜମା କରାଯାଇପାରିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଚାକିରି ଖୋଜୁଥିବା ଆଶାୟୀଙ୍କ ପାଇଁ ଆସିଲା ଏବେ ଖୁସି ଖବର। ରାଜ୍ୟରେ ଶିଳ୍ପ ସଂସ୍ଥାଗୁଡ଼ିକ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ଅଗ୍ରଗତି କରିବାରେ ଲାଗିଛି। ଆଗାମୀ ଦିନଗୁଡ଼ିକରେ ଅଧିକ ନିଯୁକ୍ତି ସୃଷ୍ଟି କରିବ ଶିଳ୍ପାନୁଷ୍ଠାନ। ଏନେଇ ବଡ଼ ବୟାନ ଦେଇଛନ୍ତି ଶିଳ୍ପମନ୍ତ୍ରୀ ସମ୍ପଦ ସ୍ୱାଇଁ। ସେ କହିଛନ୍ତି ଆଗାମୀ ଦିନଗୁଡ଼ିକରେ ପାଖାପାଖି 5,07,303 ନିଯୁକ୍ତି ସୁଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି କରାଯିବ। ଏଥିପାଇଁ 512 ସଂସ୍ଥାରୁ 30 ସଂସ୍ଥା ଆଂଶିକ ଏବଂ ପୂର୍ଣ୍ଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ହୋଇଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଏହି ସବୁ ଉପଭୋକ୍ତାଙ୍କ ପାଇଁ ବିଜୁଳି ବିଲ୍ ପୈଠ ହେବ କୋହଳ। ଉଠା ଜଳସେଚନ ଉପଭୋକ୍ତାଙ୍କ ବକେୟା ବିଦ୍ୟୁତ୍ ବିଲ୍ ଦେୟ ଅବଧିରେ କୋହଳ କରିଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର। ଚଳିତ ଖରିଫ ଋତୁରେ ଚାଷୀଙ୍କ ସ୍ୱାର୍ଥ ରକ୍ଷା ନେଇ ଉଠା ଜଳସେଚନ ଉପଭୋକ୍ତାଙ୍କୁ ବକେୟା ବିଜୁଳି ବିଲ୍ ପୈଠ ଲାଗି ସମୟସୀମା ବୃଦ୍ଧି କରିବାକୁ ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କନକ ବର୍ଦ୍ଧନ ସିଂଦେଓଙ୍କୁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଏକମ୍ର ବିଧାୟକ ବାବୁ ସିଂ, ବଡ଼ମ୍ବା ବିଧାୟକ ବିଜୟ ଦଲବେହେରା ଏବଂ ପ୍ରମୁଖ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଇଥିଲେ, ଯାହାକି ବିଧାନସଭାରେ ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପ୍ରକୋଷ୍ଠରେ ଏନେଇ
ବୈଠକ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବା ପରେ ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସିଂହଦେଓ କୃଷି ବିଭାଗର ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଏବଂ ବିତରଣ କମ୍ପାନୀ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରି ଏହି ନିର୍ଦ୍ଦେଶନାମା ଜାରି କରିଛନ୍ତି।